حیدرآباد دکن آباد تاریخی شہر، اور یہ جنوبی ہندوستان کی ریاست تلنگانہ کا سب سے بڑا شہر، وہاں کا کیپٹل ہے، اور آبادی کے لحاظ سے ہندوستان کا چوتھا بڑا شہر ہے۔ اس کی آبادی 11 ملین ہے، دیٹ مینس 1 کروڑ 10 لاکھ۔ یہ شہر 2014 تک آندھرا پردیش کا کیپٹل تھا، لیکن جب نئی ریاست تلنگانہ معرض وجود میں آئی تو یہ اس کا کیپٹل بنا دیا گیا۔ اس کو پرل سٹی بھی کہتے ہیں، بریانی سٹی بھی کہتے ہیں، حیدرآباد، یس جی ہائی ٹیک سٹی، اور سب سے انٹرسٹنگ ورڈ ہے سائبرآباد۔ سائبر سے پرل کیوں کہا جاتا ہے یہاں پہ؟ وہاں پر پرلز ہیں، وہاں پر کلیکشن ہے، جیولز ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرلز کی وہاں پر بھائی جان فارمنگ ہوتی ہو۔ اس کی موسٹ پروبیبلی نسبت گولکنڈا کی وجہ سے ہے، کیونکہ گولکنڈا کی مائن سے ایک سٹون ملا تھا جسے دنیا کوہ نور کے نام سے یاد ہے۔ اور آخری جو نظام تھے حیدرآباد کے، ان کا پیپر ویٹ جو تھا، اس پیپر ویٹ کی مالیت 1000 کروڑ انڈین روپے ہے۔ the most expensive paper weight in the وہ world. ڈائمنڈ ہوگا نا؟ Yes. ڈائمنڈ کا پیپر ویٹ، جی ڈائمنڈ کا پیپر ویٹ بنایا ہوا تھا۔ اب تو یہ شہر اتنی ترقی کر گیا ہے، مجھے ایک انڈین پروفیسر جو حیدرآباد دکن سے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ حیدرآباد دکن شہر میں پورے پاکستان سے زیادہ انجینئرنگ کالجز ہیں، اور انڈیا میں 4 آفیسز ہیں گوگل کے، جن میں سب سے بڑا آفس جو ہے حیدرآباد میں ہے، اور اسٹوڈیو بھی یہ سب سے بڑا، یس سب سے بڑا اسٹوڈیو کمپلیکس حیدرآباد میں، ممبئی میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تیلگو فلمیں جو ہیں جی ہاں، ان کا گڑھ ہے وہ۔ پھر تیلگو فلم سازی تیلگو ہے یا تلگو ہے؟ تلگو، ہاں جی تیلگو بھی کہتے ہیں انڈین، ویسے انگریزی تیلگو از ویری گڈ، تلگو میں فلو ہے، تو تلگو فلم سازی کا مرکز ہے، اور سب سے بڑا اسٹوڈیو 1700 ایکڑ پر محیط، بہت بڑا اسٹوڈیو، پورا ایک ریلوے اسٹیشن اندر بنایا ہوا، بے شمار مندر اندر بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پر 700 سے زیادہ آئی ٹی کمپنیاں موجود ہیں ایک شہر میں۔ اچھا جی، اہم مقامات، یہ بات 4 مینار، یہ کچھ تقریباً 425 سال پرانی عمارت ہے، اور 4 منزلہ یہ عمارت ہے۔ یہ کمیموریٹ کرتی ہے انفیکٹ ایک اہم ایونٹ کو، ایک اہم موقع محل کو۔ کون سا؟ جب ہیضے کی وبا پر قابو پایا گیا تو اس کی یاد میں ایک عمارت تعمیر کی گئی۔ مانومنٹس ہوتے ہیں نا، تو یہ مانومنٹ ہے، سمبل ہے حیدرآباد کا۔ اچھا جی، فلک نما محل، تو یہ 6ٹھے نظام کے وزیر اعظم نے بنوایا تھا 1884 میں۔ آج کل ایک کثیر سرمایہ کاری کے بعد اس کو ایک سپر گریڈڈ لگژری ہوٹل میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، اور یہ وہاں کے مہنگے ترین، بلکہ ہندوستان کے مہنگے ترین ہوٹلز میں سے ایک ہے، جس کے پریزیڈنشل سویٹ کے ایک رات کا کرایہ $10,200 ہے۔ یہ پاکستانی کوئی 28-29 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ گولکنڈا فورٹ، یہ 12ویں صدی میں تعمیر ہوا، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ سارا مٹی کا ہے۔ یہ 280 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، ایک پہاڑی کے اوپر تعمیر کیا گیا۔ قطب شاہی مزارات، کیونکہ قطب شاہی ڈائنیسٹی ہے نا، قطب شاہی خاندان نے داغ بیل ڈالی، وہی حکمرانی کرتا رہا، اس کے مزارات بھی بالکل ایسے جیسے فرعونہ مصر کے مزارات تھے۔ اچھا جی، مشاہیر، اس میں ایک ایڈ کر دوں کہ بدھا کا سب سے بڑا سنگل پیس سٹیچو بھی یہاں پہ ہے، وہ بھی ہے، اور وہاں پہ حسین ساگر لیک ہے، اس میں وہ انسٹال کیا گیا ہے، وہ بھی بڑی اٹریکشن ہے وہاں کے لوگوں کے لیے، بہت خوبصورت ہے وہ۔ مشاہیر میں ڈاکٹر ذاکر حسین، پریزیڈنٹ، انڈیا کے 3رے صدر اور نامور ماہر تعلیم۔ سروجنی نائیڈو، بڑا نام، سیاستدان، شاعرہ، ادیبہ، بہت بڑا نام۔ یہ آزادی کے بعد پہلی گورنر تھی یو پی کی۔ یو پی کی۔ ایک اور مشہور شخصیت، جی سر، انور مقصود،
हमारे अरे वाह बहुत अच्छे। वाह जी गुड इतना ज़हीन बंदा हैदराबाद से ही आ सकता। वो पूरा खानदान ही जी जी। ऐसा है अब बात इंटेलेक्चुअल्स का कबीर खान Who is he? द फेमस एक्टर फिल्म डायरेक्टर, ओके बजरंगी भाईजान यस बजरंगी भाईजान, और एक था टाइगर एक था टाइगर। फिल्म स्टार तब्बू, तब्बू है तब्बू, तबस्सुम फातिमा हाशमी पूरा नाम है इनका। सर तब्बू की सबसे बेस्ट मूवी आपको कौन सी लगती है? तब्बू की मैं वैसे ही उसकी अदाकारी से बहुत मुतासिर हूँ। माचिस वॉज वेरी गुड, माचिस और चीनी कम ऑल्सो वेरी गुड। सर हैदर में भी हैदर में ठीक है, हैदर में और बहुत कुछ था। हैदर में जो है ना उसका अपना रोल, क्योंकि हैमलेट था ना, हैमलेट यस हैमलेट ने गर्टरूड को दबाए रखा है। गर्टरूड बड़ा अहम कैरेक्टर था हैमलेट की माँ का, जी जी और वो आखिर में ही उठ के आई है, जी लेकिन हैदर ने कमाल कर दिया वाह था। शाहिद कपूर का वाहिद काम जो मुझे पसंद आया, जब भी मेट आपने देखी हुई जब भी मेट मुझे बहुत पसंद है फिल्म, लेकिन शाहिद कपूर वॉज सीन नोवेयर। ओके जी तो उसमें कौन उससे तो ज्यादा अच्छा मुझे बठिंडा लगा। अच्छा जी, सुष्मिता सेन 1994 की मिस यूनिवर्स, पहली इंडियन मिस यूनिवर्स। असदुद्दीन अवैसी ये दुआ खाने का नाम। बोला पॉलिटिशियन है, 4 मर्तबा अच्छा जी। इलेक्ट होने वाला, बैरिस्टर है। मोहम्मद अजहरुद्दीन, क्रिकेटर क्रिकेट कैप्टन वाह वाह रिमार्केबल बैट्समैन, Yeah. वेरी गुड फील्डर एंड वेरी गुड कैप्टन एंड अ गुड कैप्टन। यस फिर मेंबर पार्लियामेंट जी सानिया मिर्जा। अरे ਭਾਬੀ ਜੀ भाभी ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਏਗੀ हाँ जी 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਬੇਟੇ। ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ थी। ओए होए। अच्छा जी, खाबे की तरफ चले जाए। ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜੇ। यूनेस्को ने इस शहर को खाबों का शहर करार दिया। अरे वाह छोटे से शुरू करें फिर। नहीं बनियानी से यार खट्टी दाल वो कहता है "अल्लाह, अच्छा हमारी दाल तो पड़े पड़े बासी होने की वजह से खट्टी हो जाती है, वो पकाते ही उस दाल को खट्टा किया जाता है इमली के साथ। वाह वाह सुभान अल्लाह। दाल खा खा के साइबर करते रहो बस। हत्ता के खट्टे बैंगन कभी नहीं सुना, वो भी हैदराबादी खिचड़ी। बीमार खिचड़ी की पहचान बस भी बस ठीक है। खिचड़ी की पहचान नहीं दाल लवो टोटा लवो ठीक है। नहीं नहीं, उसके अंदर अचार डलता है। अरे अचार गोल में का अचार। ये असल में बहुत सब एक मिनट। पिछले शो भी क्या माइम इनू माइम ओए तुम्हें माइम नहीं करना आता? और मेरी बात सुनो, मैं सीरियसली तुम्हें कह रहा हूं, माइम करते हैं, यूं इशारा करते हैं, ओनू नहीं पता। हाँ करके उसको समझाओ यार। यार तुम साथ बैठे हो गेंडा से बत, उसको समझाओ। माइम करो ना यूं करके, ताकि यार ये केड़ा माइम नाले नहीं, ताकि सुनो यूं करोगे ना ताकि वो हिले थोड़ा इनू सा। को सिर्फ सो सुता रहे। और नहीं भाई मैं नहीं सोना हुन, तू करके बता हुन। मेरी सीट बदलो। अल्लाह की कसम मैं नहीं इथे रहना। अच्छा जी, लुकमी, ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕਮੀ ਐਟਮ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਬਣ। ये समोसा है। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ। यहाँ से कोहिनूर मिला था। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੋਹਿਨੂਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੇਲਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। नहीं, ये समोसा जो है ना, हाँ जी ये मटन का कीमा होता है इसमें। ठीक है सब है तो लेकिन अच्छा मजे की बात, वो क्या वो क्या ये तिकोन नहीं होता, ये चौरस होता है। ਇਹਨੂੰ ਲੁਕਮੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ? ये जैसे 1 बाइट पैटी होता है ना, लुकमा। ये 1 बाइट समोसा है, ओके लुकमे से लुकमी लुकमी। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਕੋ ਹਾਂਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸਰ। लहीम, जिसको हलीम और दलीम भी कहते हैं। यहाँ पर लहीम चम्मच से खाने का रिवाज है। ये सिर्फ दीगर ममालिक में रोटी के साथ, नान के कुलचे साथ के साथ। खाने की
बिद्दत राइज है। अब आ जाए बिरयानी, बिरयानी हैदराबादी बिरयानी, वेरी फेमस। यस इसके बड़े बड़े क्या खवास आप बयान कर रहे हैं। निज़ाम ऑफ हैदराबाद जी सर। वो 26 वैरायटीज बिरयानी की सर्व करते थे। जैसे मैंने बताया कि पकौड़े की 150 इकसाम हमें सर्व की गई थी एक दावत में कहाँ? दिल्ली में। पकौड़े की ट्रीटमेंट इंडियन से अच्छी को कर ही नहीं सकते। नो डाउट। और इसका अंदाजा आप लोगों को प्रवासी जाके नहीं हुआ। जी सर। प्रवासी जब भी हम गए हैं हाँ। पकौड़े ते समोसे तो वो पता नहीं किस शॉप से वो अभिषेक मंगवाया करता था, हाँ जी हाँ जी। कमाल के, वाह और ग्रीन चटनी, हाय हाय नाल मिर्चां वाली चाह हाँ मसाला टी। मसाला। कहना है? तो सर ये 150 एग्जाम में से किस चीज का पकौड़ा स्टैंड्स आउट? आई थिंक पनीर पकौड़ा। अच्छा जी, कल्याणी बिरयानी ये बीफ से बनती है। ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਭਣਈਏ ਚਾਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢੁੱਡ ਮਾਰਤਾ। खुबानी का मीठा, ओए बड़ा मशहूर हलवा है, अच्छा शादी ब्याहों पे बड़ा पॉपुलर है। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤਹੇ ਤੇਕ ਕਰ। एक डिश रह गई है, उस्मानिया बिस्किट। ਅੱਛਾ ਉਸਮਾਨੀਆ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋ